عزت کی نوٹنکی 8ویں کلاس کا طالب علم، اس کا نام اسلم تھا۔ اسلم کا ابا ٹانگا والا تھا۔ گاؤں کی طرف جانے والے راستے کے بیچ کھڑا ہو کر شہر سے آنے والے سواریوں کو گاؤں لے جاتا تھا، یہی اس کا ذریعہ معاش تھا۔ ویسے اب لوگ ٹانگے میں بیٹھنا زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، اب تو کچے راستے بھی پکے کر دیے گئے تھے، رکشا اور بائکس نے ٹانگے کی جگہ لے لی تھی۔ مگر اسلم کے ابا شکور ٹانگے والا ہی رہا۔ اس کا خواب تھا اس کا بیٹا اچھے بڑے اسکول میں پڑھے اور بڑا آدمی بنے، سو شروع سے ہی گاؤں کے متصل شہر کے پاس ایک پرائیویٹ اسکول میں بیٹے کو داخل کرا دیا۔ بڑے اسکول میں غریب کا بیٹا پڑھنے جائے تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور پڑھنے اور بڑا آدمی بننے کی راہ میں اس کی یہ احساس کمتری حائل ہوتی۔ ایک دن اس کا بیٹا اسلم بیمار ہو گیا، مگر وہ اسکول چلا گیا۔ ماں کو فکر ہوئی اور شوہر سے کہا کہ اسلم کو اسکول سے لے آنا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ سب شکور کو بھی فکر تھی، سو وہ ٹانگے کو گاؤں کے کچے پکے راستے سے نکال کر شہر کی پکی سڑک پر لے آیا، اور سکول زیادہ دور نہ تھا۔ سکول کے باہر ٹانگا کھڑا کر کے اندر آفس میں گیا اور پرنسپل صاحب سے کہا کہ اسلم کو بخار تھا، سب تو اسے گھر لے جانے آیا ہوں۔ پرنسپل نے کسی کو بھیج کو کلاس سے اسلم کو بلا بھیجا۔ اسلم کی طبیعت تو خراب تھی، اب یہ سن کر اس کا موڈ خراب ہوا کہ اس کا باپ اسے لینے آیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو کہتا رہا مت آؤ، ساتھ میں چلا جاوے گا، مگر پھر ٹیچر نے کہا کہ آپ کو بخار ہے، ساتھ چلو۔ چار لاچار آفس تک آنا پڑا۔ اسلم شرم سے ڈوبا جا رہا تھا۔ اس نے تو اسکول کے دوستوں کو کہا تھا کہ اس کا باپ بزنس مین ہے، جب انہیں پتہ چلے گا کہ اس کا باپ ایک ٹانگے والا ہے تو کیا عزت رہے گی اسکول میں۔ ایک تو اسلم کو بخار تھا اور دوسرا اس کا موڈ خراب تھا۔ لہجے میں تلخی آ گئی، یہ کہنے لگا اپنے ابا سے کہ کیا ضرورت تھی اب یہاں آئے، ابا کہاں ہے میرا؟ اس کے ابا نے یہ سنا تو معاملہ سمجھ کر سنبھالنے لگا، ارے صاحب جی نے مجھے آپ کو لینے بھیجا ہے، اب کے لیے صاحب جی بہت فکر مند ہے۔ باپ بیٹے کی گفتگو سن کر پرنسپل کو شدید شاک لگا، یہ کیا دیکھ اور سن رہا ہوں آج؟ بیٹا نے جھوٹی شان کے لیے اپنے سگے باپ کو پرایا کر دیا، اور باپ کو دیکھو بیٹے کی مرضی خوشی اور جھوٹی آن کی خاطر محض 3 سیکنڈز میں فوراً ہی باپ کے مرتبے سے اتر کر بیٹے کا نوکر بننے کی اداکاری کرنے لگا۔ راستے میں خاموشی رہی، ٹانگے کی ٹھپ ٹھپ سنائی دے رہی تھی۔ پھر اسلم بولا کیا ضرورت تھی ابا میرے اسکول آنے کی؟ شکور زخمی نگاہوں سے بیٹے کی طرف دیکھنے لگا، تیری طبیعت خراب تھی بیٹا، مجھے آنا پڑا۔ اسلم بولا ابا آپ کو اور کام نہیں کر سکتے، یہ ٹانگا چلانا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ابا کیا جواب دیتا، خاموش ہی رہا۔ گھر پہنچے تو اسلم ماں سے الجھ گیا، کیوں بھیجا ابا کو میرے اسکول؟ میرے دوستوں میں میری 2 ٹکے کی عزت نہ رہی۔ ماں کا جواب بھی وہی تھا، ہمیں فکر تھی بیٹا۔ مگر اسلم ناراض ہی رہا، ابا کو اسکول نہیں آنا چاہیے تھا، میرے دوست میرا مذاق اڑائیں گے۔ اسکول پرنسپل اشفاق صاحب بہت فکر مند نظر آئے، باپ ٹانگا والا ہے، ریڑھی لگاتا ہے، یا ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کی اولاد کو اس کا احترام کرنا چاہیے اور ہر بیٹے کو اپنے باپ کے پیشے پر فخر ہونا چاہیے۔ پرنسپل صاحب کافی فکر مند تھے کہ کم از کم میرے اسکول میں تو ایسی سوچ رکھنے والے طالب علم کی تربیت ہونی چاہیے۔ اسے وہ منظر بھلائے نہ بھول رہا تھا کہ اس کا سگا باپ خود کو بیٹے کے گھر کا ملازم بن کر اپنے بیٹے کو لینے آیا، اور بیٹے نے دوستوں کے سامنے اپنے ہی باپ کو ملازم بنا کر ڈانٹا۔ اشفاق صاحب نے سپر پلان بنایا اسلم کو سبق سکھانے کا۔ پرنسپل صاحب 5ویں جماعت سے لے کر میٹرک تک کی کلاسوں میں ایک حکم نامہ جاری کر دیا کہ آج کے بعد ہر اسٹوڈنٹ NOQ نامی پین استعمال کرے گا۔ اگلے 3 دن بعد پرنسپل صاحب کلاسوں میں جا کر ایک اسٹوڈنٹ کو پین دکھانے کے لیے کہا کہ انہوں نے پرچیز کیا بھی ہے نہیں؟ سب نے پرچیز کیا تھا یہ پین OQ، جس کی قیمت 1000 روپے تھی۔ 8ویں کلاس میں پرنسپل صاحب نے وزٹ کیا اور اسی طرح سب بچوں کو کہا کہ ایک ایک کر اپنا پین OQ پین دکھائیں، خرید کر استعمال کر رہے ہیں یا نہیں۔ سب کے پاس تھا سوائے اسلم کے۔ اسلم نے بہانہ بنایا کہ سر میرے گھر کے پاس سٹیشنرز کی دکان پر ختم ہوئے ہیں، 1-2 دن میں پین OQ پین وہ منگوا لے گا تو خرید لوں گا۔ تبھی پرنسپل نے کہا کلاس میں آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ اسلم بولا سر میرا دوست بلال اور عمر ہے۔
प्रिंसिपल साहब ने इसे कहा अपने दोस्तों से फ़िलहाल पेन ओ क्यू लेकर काम चलो जब तक अपना परचेज नहीं कर लेते, और हाँ अपने वालिद साहिब को कहना कि कल स्कूल ऑफिस चक्कर लगा। असलम ने जी अच्छा कहा। कुछ देर के लिए उमर और कुछ देर को बिलाल ने अपना कीमती पेन इसे कलासुरिक करने के लिए दिया, मगर साथ में बार बार जतलाया अपने लिए पेन का बंदोबस्त करो जल्दी, ये पेन बहुत महंगा है। असलम को बहुत धचका और कोफ्त होने लगी। पेन 1000 रुपये का होने की वजह से ख़रीदने में मुश्किल हो रही थी, दूसरी तरफ इतने बेस्ट फ्रेंड्स सीधे मुँह बात नहीं कर रहे, इसे उम्मीद ना थी दोस्तों से। असलम के अब्बा शकूर स्कूल के ऑफिस में बैठे थे। प्रिंसिपल साहब ने कहा, शकूर साहब बेटे की खुशी के लिए वालिदैन बहुत कुछ करते हैं, मगर आप अपने बेटे की तरबियत इस तरह कर रहे हैं कि वो कल आपके बुढ़ापे में सहारा बनने की बजाय आपको बोझ समझकर छोड़ देगा। शकूर की आंखों में आंसू आ गए। मुझे क्या करना चाहिए? प्रिंसिपल साहब बोले, जिस तरह मैं कहता हूँ इस तरह करो। ये कहते हुए इसने दराज से 10 पेन निकाले, पेन ओ क्यू के, और इसे देते हुए कहा, ये लो, ये 1000 रुपये का एक पेन है और 10,000 खर्चना आपके बेटे की तरबियत से बढ़ के नहीं। शकूर बोला, सर मैं कुछ समझा नहीं, और उस पेन के ख़रीदने के लिए मेरा बेटा मुझे कहता है कि वो खुदकशी कर लेगा अगर मैंने इसे ये पेन ख़रीद कर ना दिया। तभी प्रिंसिपल साहब मुस्कराए और बोले, यही मेरा प्लान है, बस जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसा ही करो, ठीक है ना? शकूर प्रिंसिपल साहब का प्लान सुनकर हैरान रह गया। छठी के बाद असलम घर आया तो रोज़ाना की तरह आज भी माँ से उलझ पड़ा कि मेरे स्कूल में प्रिंसिपल साहब ने पेन ओ क्यू नामी पेन ख़रीद कर स्कूल में इस्तेमाल करने का बार बार कह रहे हैं। अगर आप लोग मेरे लिए पेन नहीं ख़रीद सकते तो मैं खुदकशी कर लूँगा। वो रूहासी हो गया। इसी असना में उसके अब्बा घर में दाखिल हुए। बेटे के डायलॉग सुन लिए थे। कहने लगे, बेटा वक्त से पहले नहीं, नसीब से ज़्यादा नहीं। बेटा बदतमीज़ी से बोला, अब्बा छोड़ दें ये किताबी बातें, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। आपने मेरे लिए अभी तक क्या ही क्या है? मुझे स्कूल में बेइज्जती महसूस होती है वगैरह। अब्बा खामोश ही रहा, फिर अंदर जाकर कमरे से पेन ओ क्यू के पेन लाया और बेटे को एक पेन निकाल कर देते हुए कहा, ये लो पेन ओ क्यू का पेन। असलम जल्दी से पेन लिया, गौर से उलट पलट करके पैकिंग देखने लगा, फिर पुरजोश अंदाज में बोला, अब्बा ये तो वाकई पेन ओ की वही है। इसकी खुशी दीदनी थी। अब्बा ने थैले से दूसरा पेन निकाल कर दिया, ये लो दूसरा पेन। असलम दूसरा पेन देखकर परेशान हो गया। अब्बा 1000 रुपये का पेन है, दो ले आया। अब्बा उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैंने अपने बेटे के लिए कुछ नहीं किया। फिर थैले से तीसरा पेन निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा। बेटे का फोकस पेन से हट गया, बस टुकर टुकर बेबस बाप के चेहरे को देखने लगा। बाप रोकने वाला नहीं था। चौथा पेन निकाला। असलम शर्म से अब पानी पानी हो रहा था, इसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। शकूर बदस्तूर थैले से पेन निकाल निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाता रहा। 10 पेन थे। शकूर बोलता जा रहा था, मैं अपने बेटे के लिए ये कर सकता हूँ। इसकी आंखों से लड़ी लड़ी आंसू बह रहे थे। असलम चीख मार कर अपने बाप से लिपट गया। अब्बा मुझे पता ही नहीं चला मैंने कितने लफ्ज़ों के जहर आलूद तीर बरसा दिए। मुझे मुआफ़ कर दें अब्बा। वो रोता रहा। शकूर दिल ही दिल में प्रिंसिपल साहिब को दुआ देने लगा, मगर असलम बार बार पूछता रहा, अब्बा 10,000 रुपये कहाँ से आए आपके पास? उर्दू नावल कहानियाँ। तभी प्रिंसिपल साहिब के मंसूबे का अगला मरहला शुरू हुआ। कहने लगे, बेटा मेरे पास पैसे ना थे तो अपने दोस्त के पास आ गया जो फ्रूट की रेड़ी लगाता है। इससे कहा कि मुझे पेन ओ क्यू नामी पेन खरीदना है, मगर पैसे नहीं है। उसने मदद करने का वादा किया। मैंने एक और दोस्त जो कि हथरेड़ी मंडी में चलाता है, इसको जाकर कहा कि पेन ओ क्यू पेन चाहिए, मगर 1000 रुपया नहीं पास। इसने भी वादा किया मदद करने का। मैं आगे बढ़ गया। मुझे आज पता चला मेरे सारे दोस्तों ने मेरे लिए पेन खरीद कर रखे थे। मैंने सबका शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था, शकूर भाई आपका बेटा हमारा भतीजा है, हम आपको मुश्किल वक्त में साथ देते रहेंगे अपनी ताकत और हैसियत के मुताबिक। असलम ने ये सुना तो सोचने लगा, क्या फ़ायदा बिलाल और उम्र जैसे दौलतमंद दोस्तों का जो स्कूल में महज कुछ देर के लिए भी साथ नहीं देते। दोस्त तो अब्बाजी के हैं जो मदद को पहुँचे। उसने दौलतमंदों से मरूब होना छोड़ दिया। दोस्तों, किसी की वफ़ा को दौलतमंदी के पैमाने में तोल कर ना देखो, ना परखो।
اکثر غریب کی مدد کرنے غریب ہی آتے ہیں۔